सत श्री अकाल, ओम शांति दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करदी हां तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ प्रोग्राम ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ है खुशियां खेड़े साडे वेड़े। दोस्तों पिछली कड़ी 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे ਸੀ सम्मान ਦੀ ਤੇ स्वमान ਦੀ। ਇਸੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ अपमान और अहंकार ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ओम शांति। ओम शांति। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। पिछली बार आप गल की सी सम्मान के उपर, जिहदे तुसी बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दसिया कि अपने आप नू पहला संपूर्ण करना पेगा, अपना आत्मविश्वास अपने स्वमान नू पहला लियाना पेगा, उस तो बाद आप सम्मान दे सकते हैं। अज गल करांगे इहदे नाल ही जुड़े हुए एक होर पहलू दी जो कि अहंकार है और अपमान है। मैनूं लगदा है एक ही सिक्के दे दो पहलू ने। इहदे ते थोड़ा जिहा तुसी चानन पाओ। देखो पिछले मुलाकात च मैं तुहानूं सम्मान की स्थिति बारे व्याख्या दी सी। हाँ जी। और प्रैक्टिकल फीलिंग दे विच कोशिश की कि तुहानूं भी इहो जिहा अनुभव होवे। मैं कहना चाहांगा कि ये अवस्था जिहड़ी है, ये जिहड़ी स्थिति है, ये जीवन के हर पहलू दे विच सानूं सहयोग दिंदी है। हर पहलू दे विच इहदी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होंदी है और सिर चढ़ के बोलती है। मैं इन्ना कहांगा किसी भी सिचुएशन दे विच। देखो मैं तुहानूं एक होर निजी अनुभव की गल सुनाना। असी इस स्थिति च रह के साडा दिल दिमाग इन्ना ताज़ा रहिंदा है, ठंडा रहिंदा है, साडी जिहड़ी बुद्धि है वो बहुत शीतल रहिंदी है और साडी समझ बढ़ती जाती है। मैं तुहानूं एक छोटी जी कहानी सुनाना। एक परिवार सी और पड़ोसियों दे नाल उन्हां दे आपस झगड़े हो गए जायदाद दे वास्ते। उन्हें अपनी ज़मीन जिहड़ी है खुशी खुशी दूसरिਆਂ ਨੂੰ बेच दित्ती, अपने पड़ोसी ਨੂੰ बेच दित्ती। वो जिहड़े पड़ोसी सीगे उन्हां ने ज़मीन दे बदले पैसा दिता उन्हां ਨੂੰ, पर वो पैसा पड़ोसियों की आपस दे विच इन्नी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं सी, पर फिर भी आपस मिल करके, क्योंकि वो इस चीज़ के अभ्यासी सीगे जिहड़ी स्थिति मैं तुहानूं दसी है। उन्होंने एक दूसरे को समझाया कि नहीं तुसी पैसा लेना वाजिब है नहीं, वो कह पर वो अभ्यासी से पहला उन्हें कहा नहीं मैं आपस ही इस परिवार हैं, असी भी एक परमात्मा की संतान है, असी क्यों पास पैसा लीए, थानू चीज़ चाहिए तो ले लो। यही कहानी जिहड़ी है राजा दे कोल पहुंची। राजा नूं उन्होंने दस्सिया भी असी तां साडी जिहड़ी धारना है स्व परिवर्तन है, सानू इजाजत नहीं दिंदा। दोनों परिवारां ने फिर कहा राजा नूं ये सानू पैसा देना चाहते हैं, असी लेना नहीं चाहते। तो कितना अच्छा होवे अगर राजा जी तुसी अपने सरकारी खजाने 'ਚ पैसा रख लो। वो कहंदा मैं ज़मीन दित्ती है, मैनू पैसा, इहने मैनू ज़मीन दित्ती, मैनू पैसा देवांगा। वो कहंदा नहीं कोई गल नहीं, मेरी इस वेले जिहड़ी स्थिति है या आपस साडा इन्ना प्यार है, इन्ना भाईचारा है, मैं पैसा लैंदा चंगा नहीं लगदा। राजा ने भी कहा कि ये तो तुहाडी आपस की डीलिंग है और एक व्यवहार कहंदा है कि तुसी पैसा लो, पर वो नहीं मन्ने। तो राजा ने कहा मैं भी ऐसा पैसा नहीं अपने कोल रख सकदा। हाँ जी। तो उन्होंने नहीं, वो कहते कोई फिर ऐसी कोई युक्ति रचो किस तरह भी कि जिहड़ा पैसा मिल भी जावे पर आपस दे विच भाईचारा भी बनिया रहे, साडी धारना भी बनी रहे। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना चंगा होवे कि जिन्हें पैसा देना सी उन्हें अपनी लड़की और पड़ोसियों के लड़के नाल उहदी शादी करवाती। अच्छा। उहदे दहेज दे विच जो भी खर्च आया वो पैसा उन्हें देता। तुसी देखो अगर इस चीज़ ते तुसी गौर करो या सोचो ये पिछे की राज सीगा या उन्हां दी आपस दे विच किहड़ियां डीलिंग्स सीगियां या किहड़ी धारणा सीगियां या किहड़ी चीज़ां उन्हां नूं प्रेरणा दे रही सी कि नहीं ये तो व्यवहार भी सच्चा सुच्चा व्यवहार होना चाहिए साडा, जिहड़ा साडे अगले जन्म तिक्कर भी जावे। वो यही व्यवहार सीगा। उन्हां दी आपस की जिहड़ी दृष्टि सी, वृत्ति सी, कृति सी, वो बहुत सच्ची सुच्ची सी।
ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ सम्मान ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ सम्मान ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ सम्मान 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ सम्मानित ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਈਗੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਤਲਬ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਆਦਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਲੌਕਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀਅਤ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਲਾਂ। ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ એનર્ਜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਉਹਦੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ सम्मान ਦਿਓ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਲ ਹੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਈਗੋ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਈਗੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰਹੇਗੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੂੰਘਟ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰੱਖੋਗੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਓ। ਔਰ
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਅਚੂਕ ਦੁਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ सम्मान ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਵਾ ਕੀ ਮਰਜ਼ बढ़ता ਹੀ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਟਿਕ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਈਗੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਈਗੋ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ 'ਚ, ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਈਏ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਈਗੋ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਯੁਵਰਾਜ ਦੁਰਯੋਧਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਾਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜੁਨ ਜੀ ਆਏ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। तो जिस तरह ही श्री कृष्ण जी ने अखां खोलियां तो उन्होंने ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ सम्मान पूर्वक ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अर्जुन मेरे सामने, मेरी अखां दे सामने पहला मैनू दिखाई दिता क्योंकि मेरे सामने और मेरे चरना दे कोल खड़ा सी और तुसी मेरे पीछे खड़े सीगे, बेशक तुसी पहले आए हो। तो ये जरूर उहदी नम्रता जिहड़ी है मैनू विवश कीता कि मैं पहला उन्होंने पूछा। तो इस तो सिद्ध है कि जिहड़ा अहंकारी आदमी है वो कितना सफल रह सकता है किसी भी सिचुएशन के, और जिहड़ा नम्रचित व्यक्ति है या गुणमूर्त व्यक्ति है जिहदे अंदर डिवाइन क्वालिटीज है जां जिहदी आत्मा सच्ची सुच्ची है जां सच के उपर चलन वाली है, उहदी जरूर जित होएगी हमेशा हर सिचुएशन दे विच। इसलिए नम्र रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर नम्रता भरा तुहाडा स्वभाव होएगा तो अपने आप मैनूं लगता है जो अहंकार है वो अपने आप तुहाडा थल्ले डिग जाता है। जी जी बिल्कुल। आज की चर्चा तुहाडे नाल बहुत ही अच्छी रही। फिर मिलांगे अगली कड़ी। तब तक के लिए तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। दोस्तों, असीं देखिया कि अभिमान अहंकार एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ अग्नि है जिन्हों तुहाडू अपने ही स्वमान के पानी नाल बुझाना पेगा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਮਰਤਾ ਭਰਾ ਭਾਵ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ। ਤਬ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਲਡੀਵੁੱਡ ਸਟੂਡੀਓ ਸ਼ਾਂਤੀਵਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 8094913487। ਈਮੇਲ punjabi.gws@gmail.com।